प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कल आप लैसन कर रहे सी लैसन नंबर 3 जिहदे बारे आप दस्सिया सी वट इज़ द एग्रीकल्चर, इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। अज आप करांगे खेती उत्पादन। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है कि इनू असीं दो हिस्सों में वंड दिंदे हां, किहड़े किहड़े फूड क्रॉप्स, नॉन फूड क्रॉप्स। कहण दा भाव निर्वाह फसलां और वपारक फसलां। सब तो फर्स्ट पॉइंट है फूड क्रॉप्स की चीज़ है जिहड़ा कि बहुत ही साडी इकोनॉमी दे विच महत्व रखता है। फूड क्रॉप्स तुहानूं पहलां भी दस चुके हैं, इन्हूं असीं वेज गुड्स भी कहने हैं, जिन्हों कि पूंजीगत पदार्थ कहने हैं, सॉरी मजदूरी पदार्थ कहने हैं, जिवें राइस, नाज, दाल, तिल। तो जिहड़े नाज, दाल, तिल है, इहदे प्रोडक्शन होण नाल आर्थिक विकास से बड़ा असर पैंदा है, इकनॉमिक डिवेलपमेंट से बड़ा असर पैंदा है। जिवें कि 1949-50 दे विच 468 ਲੱਖ टन उत्पादन पैदा होया, पर एकदम 2018-19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ 2616, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਕਿੰਨੀ ਸੀ 3.8%। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ, ਖਾਦ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਕੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਫੂਡਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਹੈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। अनाज के उत्पादन में जो वाधा होया 70 सालों में अनाज का उत्पादन इन्ना वधिया कि 5.6 गुना वध गया। 4.7 गुना कणक के उत्पादन में वाधा होया, जबकि दालों का उत्पादन लगभग कई गुना वध गया। उत्पादन प्रवृत्तियों के विभिन्नता, वेरीएशन इन द ट्रेंड्स ऑफ प्रोडक्शन। भारत में खाद्य पदार्थों के उत्पादन में काफ़ी वेरीएशन पाई जाती है। पहलियां प्लान के भोजन पदार्थों का उत्पादन वधदा गया, पर तीजी प्लान में घट गया क्योंकि उस दौरान हड़ आए, फ्लड आए, जिन्ना कोल प्रोडक्शन उन्ना नहीं वधिया जिन्ना वधना चाहिए सी। खेती उत्पादन की विकास दर पॉजिटिव रही, जबकि होर प्लान में यह दर नैगेटिव रही। पर दीर्घकालीन का लंबा समा, लंबे समय की प्रवृत्ति वधन की दर वधी। दीर्घकालीन की है, लंबा समा। थर्ड पॉइंट है रीजनल डिस्पैरिटी, खेतरी विभिन्नता। पहला सब तो पहला पता होना चाहिए सानू खेतरी विभिन्नता होंदी की है। जो असीं ਵੱਖ-ਵੱਖ स्टेट की गल करिए, ਵੱਖ-ਵੱਖ राज्यों की गल करिए भी उत्थे किन्नी क प्रोडक्शन हुई। जिवें भारती खेती विच खेतरी विभिन्नता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। भारत के कई राज्यों जिवें पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन्हां राज्यों के विच खुराक अन्न का उत्पादन तेजी गति नाल वधिया। इस दे उल्ट कई स्टेट जिवें बिहार, उड़ीसा आदि विच खुराक अन्न के उत्पादन च बहुत घट वाधा होया। 1966 विभाजन का एक साल इनू की कहा गया, क्यों कहा गया, क्योंकि ये उत्पादन बहुत ज़्यादा वधिया सी। उत्पादन एकदम बढ़ के 2018-19 के कितना हो गया 285 लाख मिलियन टन, जिन्हों कि असीं की कहने विभाजन साल। इंग्लिश इनू कहने आप 1966 एज द ईयर ऑफ डिवीजन। ये कुछ पॉइंट सी जिहड़े कि असीं फूड क्रॉप्स दे कीते, जिहड़े कि सानू दस्सिया गया भी पूंजीगत पदार्थ मजदूरी पदार्थ तो फूड क्रॉप्स सेम ही है। नैक्सट है ये तो साडी सी खेतीबाड़ी उत्पादन, पर क्यों पुछ रहा सानू कुछ समस्यावां आईयां, की समस्यावां आईयां जां कॉजेज ऑफ द बैकवर्डनैस ऑफ एग्रीकल्चर और प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर। अर्थशास्त्रियों के अनुसार, इकोनॉमिस्ट के अनुसार खेती की उत्पादकता मुख्य रूप नाल 3 तत्तां ते निर्भर करती है। 3 फैक्टर है जिन्हां नाल की है साडी की निर्भर करती है, मतलब कि 3 तत्तां ते निर्भर करती है जिहड़ी कि खेती की उत्पादकता। खेती की उत्पादकता की चीज़ है, फर्स्ट है किहड़े तत्त है वो ह्यूमन फैक्टर। फर्स्ट है ह्यूमन फैक्टर। सैकेंड है इंस्टीट्यूशनल, जिन्हों असीं कहने संस्थागत, जिन्हों की कहने असीं संस्थागत तत्त, इंग्लिश है इंस्टीट्यूशनल फैक्टर। टैक्नीकल फैक्टर थर्ड है टैक्नीकल फैक्टर, जिन्हों असीं तकनीकी तत्त कहने हैं। ये 3 तत्त है जिहड़े कि साडे किहनूं प्रभावित करते हैं, प्रोडक्टिविटी खेती की उत्पादकता नूं प्रभावित करते हैं। सब तो पहला फर्स्ट पॉइंट करांगे असीं अज ह्यूमन फैक्टर, जिहड़े कि ह्यूमन फैक्टर की है, खेती के पछड़ेपन के लिए बैकवर्डनैस लई कौन जिम्मेवार है, ह्यूमन फैक्टर। ह्यूमन फैक्टर क्यों, क्योंकि भारत की जिहड़ी जनसंख्या बहुत ज़्यादा, तुहानूं पता अरब तो उपर टप चुकी है, जिहदे कारण मुख्य कारण देश विच खेती उत्ते बहुत वधेरे तत्त निर्भर करते हैं। 1901 दे विच निर्भर लोगों की जनसंख्या, खेती ते निर्भर लोगों की जनसंख्या कितनी सी 16 करोड़ 30 लाख, 16 करोड़
30 ਲੱਖ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਨਸੰਖਿਆ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 60 ਕਰੋੜ। 16 ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 60 ਕਰੋੜ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਨਸੰਖਿਆ ਤਾਂ ਵਧੀ ਪਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ, ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਘਟ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 0.16 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਵਧਾਅ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਪਵਿਭਾਜਨ ਅਤੇ ਵਿਖੰਡਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਉਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰਕ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਪਛੜ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਾਤਾਵਰਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੀਕ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਨਿਊ ਟੈਕਨੀਕ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੀਜ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੇਰੇ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਅਮੀਰ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਅਮੀਰ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਤੱਤ ਦਾ। 2 ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਭੂਮੀ ਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਬਾਅ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਾਤਾਵਰਨ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤੱਤ। ਸੰਸਥਾਗਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਫੈਕਟਰ। ਫਸਟ ਹੈ ਸਮੋਲ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਫਰਮ, ਸਮੋਲ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਫਰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਧੇਰੇ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਖੇਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਔਸਤ ਆਕਾਰ ਲਗਭਗ ਕਿੰਨਾ ਸੀ 1.32 ਹੈਕਟੇਅਰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, UNO ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, 122 ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸਿਰਫ ਛੋਟੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿਖੰਡਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਭੂਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਭੂਮੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਖੇਤੀ ਜਿੱਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਕਾਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਉਹਦਾ ਦਬਾਅ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਲੈਂਡ ਟੈਨੂਅਲ ਸਿਸਟਮ। ਲੈਂਡ ਟੈਨੂਅਲ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਭੂ ਮਾਲਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਓਨਾ ਕੁ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੀਵਿਤ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਪਛੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਥਰਡ ਹੈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਫੈਕਟਰ। ਥਰਡ ਕੀ ਹੈ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਫੈਕਟਰ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਫੈਕਟਰ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਫਸਟ ਹੈ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਸੁਵਿਧਾ, ਇਨਐਡਿਕੁਏਟ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਵਰਖਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਰਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਤੀ ਜੰਤਰ, ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਓਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥਰਡ ਹੈ ਖੇਤੀ ਪੁਰਾਣੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਜ ਵਾਲੇ ਹਾਈ ਜੀਲਡ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਸੀਡਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਉਹ ਖਰੀਦਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੁਛ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਪਛੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਛ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਟਿੱਡੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਭੂਮੀ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭੂਮੀ ਕਟਾਅ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਲਾਪਣ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਘਾਟ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੀ। ਸਾਖ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ, ਸਾਖ ਕੀ ਹੈ, ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਗਜ਼ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਕੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਿਆਜ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੁਛ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਜਾਂ ਪਿਛੜੇਪਣ ਦੇ ਕਈ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਕਨੀਕੀ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਉਲਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਬੈਕਵਰਡਨੈਸ ਦੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਸਾਰੇ ਉਲਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ, ਸਿੰਚਾਈ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ,
ਚੰਗੇ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਿੱਤ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਚੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਪਛੜੇਪਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਕੀ ਉਪਾਅ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਜਰਮੈਂਟ ਟੇਕਨ ਟੂ ਡਿਵੈਲਪ ਐਗਰੀਕਲਚਰ। ਇਹਦੇ ਉਪਾਅ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਉਪਾਅ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵਧੀਆ ਖਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 14th ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਮੋਡੀਫਾਈਡ NAIS MINSI ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ 14 ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਵੀ ਸਮਝ ਆਵੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। NAIS ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? NAIS ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਕੀਮ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? 1999 ਵਿੱਚ। ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਪੇਜ ਨੰਬਰ 37। 14 ਪੁਆਇੰਟ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਹ ਖੇਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਆਪਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ 1.5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3.0 ਤੱਕ। ਇਹ ਕੁਛ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਸਨ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲਓ। ਵੈਸੇ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਸਨ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਫਸਟ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਥਰਡ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ 12 ਪਲਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ 12 ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਸਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਿੰਕ ਫਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਪੇਜ ਨੰਬਰ 38 7 ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਫॉर ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਨ ਦਾ ਪਲਾਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।